লন্ডন মুসলিম সেন্টারে ২ শতাধিক মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো ফেইথ ইন এনভায়রনমেন্ট সামিট। আসসালামু আলাইকুম, সাথে আছি আমি পলি রহমান। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম সৈয়দ আনিসুল হক। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রায় ২ শতাধিক মুসলিম নন মুসলিম ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে লন্ডন মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হল ফেইথ ইন এনভায়রনমেন্ট সামিট বা ধর্মের আলোকে পরিবেশ সুরক্ষায় করণীয় শীর্ষক সম্মেলন। ইস্ট লন্ডন মস্ক ও টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে ১১ ডিসেম্বর বুধবার সকাল ১১টায় শুরু হওয়া এই সম্মেলন শেষ হয় বিকেল ৪:৩০টায়। পরিবেশ সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় করণীয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্টজন। দুপুরে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্যে একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বাড়া গড়তে পরিবেশ সুরক্ষায় সকলের সচেতনতা কামনা করেন। Nurture, look after a wonderful planet. What's been bestowed to us, we're working to improve recycling in the borough. We are poor at recycling as a community. We're working with the faith communities. We're certainly working with East London Mosque, the Council of Mosques, the other faith communities, to install the values in our communities around Tower Hamlets. Why it's so important around Tower Hamlets. Why it's so important. We have invested a great deal of money trying to reduce the carbon emissions in the borough. We're doing our bit to protect our wonderful planet. That's where I come from. And therefore, as individuals, we have responsibilities. As businesses, we have responsibilities. তিনি বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটসের পরিবেশ উন্নয়নে মোটা অঙ্কের বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ১৪০০ বৃক্ষ লাগানো হয়েছে এবং বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, কমিউনিটির মানুষ সচেতন হলে কার্বন নির্গমন শূন্যের কোটায় নিয়ে আসা সম্ভব। মারিয়াম সেন্টারের ম্যানেজার সুফিয়া আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মস্ক অ্যান্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের সিইও জুনায়েদ আহমেদ, ইমাম ও খতিব শায়েক আব্দুল কাইয়ুম, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের হাউজিং ডিপার্টমেন্টের কর্পোরেট ডাইরেক্টর ডেভিড জয়েস, জমজম ইন্টারন্যাশনালের কমিউনিকেশন কনসালটেন্ট মার্টিন কোটিংহাম, আফসানা সালিক, আব্দুল খান ও রিচার্ড উইলিয়ামস। So in terms of our commitment, back in 2019, as part of climate emergency, we committed to become a net zero council by 2025 and a net zero borough by 2045. Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. I'm Nadia, a Faith and Environment Project Officer. So through our partnership with Tower Hamlets Council, we have delivered recycling workshops to faith schools, mosques and community organisations through the information provided by the Council. A total of 14 interactive sessions were delivered to 11 age schools across Tower Hamlets so far. We did a climate ambassador course over the month of October, where we had 14 participants. Our cleanliness as a borough is so important. Our waste killer managed it is very important. Recycling is a separation between food waste and generic waste is so important. Our individual household, our residents যারা আছে, আমরা ব্যবসায়ী যারা আছি, আমরা নিজে দায়িত্ব নিতে হইব। আপনারা প্লিজ আমরা হেল্প করুকা। আমরা গ্রেটফুল আজকে কাউন্সিল এই ইস্ট লন্ডন মস্ক লন্ডন মুসলিম সেন্টার এত বড় একটা এই আজকে মিটিং করছেন যে মানুষের জানানি, মানুষের অ্যাওয়ার করা, ইনফর্ম করা, এডুকেট করা যে ক্লিনলিনেস, হাইজিন, ওয়েস্ট রিসাইক্লিং যে এটা ভ্যালুগুলো আমরা বোঝা উচিত এবং আমরা প্ল্যানেটটা আমরা সেভ করা উচিত। থ্যাংক ইউ। This is a really important opportunity for us to speak with the community,
to talk about how we can tackle climate change together. As a council, we're putting in lots of investment into our housing stock, making it more energy efficient. We've been investing in our waste services, driving up the recycling rates. But one thing we're really clear about is that we can only make the improvements we need to make by working together with our community. We are here at the East London Mosque and London Muslim Centre for the Faith in Environment Summit, which is an opportunity for us to reach out to the community to share the important message that faith has about environmental sustainability and the responsibility we have towards the earth. Assalamu alaikum, আমার নাম সুফিয়া আলম, হেড অফ প্রোগ্রামস at Mariam Center. আমরা একটা সুন্দর একটা প্রজেক্ট মেয়রের সাথে কোলাবোরেশন করিয়া করলাম অন এনভায়রনমেন্ট আর বিশেষ করে রিসাইক্লিং। সো রিসাইক্লিং আমরা বাড়ার মাঝে খুব কম, এটা লাগে মেয়রে ফান্ডিং দিছেন, আমরা এডুকেশন করা লাগি। আমরা ফেইথ ইন এনভায়রনমেন্ট একটা প্রজেক্ট করছি। ফেইথ ইন এনভায়রনমেন্ট ওয়াই বিকজ আল্লাহ তাআলা আমরারে কোরআনে বাতিল করিয়া দিছেন অনেক জিনিস, আমরা রেসপন্সিবিলিটি নিতাম এই পৃথিবীর লুক আফটার করার লাগে। সো আজকে আমরা ইমামে কিছু কথা কইছেন এটার উপরে, কোরআনে কিতা কইছেন, আল্লাহ কিতা কইরা আমরা বেচ করার লাগে, যেমন আমরা ওয়েস্ট করতাম না, রিসাইকেল করতাম। উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা। আজকের বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এবং লন্ডন মুসলিম সেন্টারের যৌথ পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ফেইথ ইন এনভায়রনমেন্ট সামিট। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমাজকে যে বার্তাটি পৌঁছানোর চেষ্টা করেছেন, চলুন আমরা সবাই মিলে কার্বন এমিশন কমানো, রিসাইক্লিং, এনার্জি সাশ্রয় ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের উপর গুরুত্বপূর্ণ কার্বন মুক্ত বিশ্ব গড়তে সচেতনতা অবলম্বন করার চেষ্টা করি। পরবর্তী নিউজ আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল নতুন দিন 24। পলি রহমান, লন্ডন।